ఇండియా జ్యోతి న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కొచ్చిలో కొచ్చిన్ ఫిష్ యార్డ్ లిమిటెడ్ యొక్క కొత్త డ్రై డాక్ ISRF ను ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ. ఈ సాన్యం ఎంత ముఖ్యమో రాహుల్ గాంధీ నాగాలాండ్లోని మేకోక్చుంగ్లో ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. నరసరావుపేటలో కే రిడ్జ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు. బుధవారం జనవరి 17 కేరళలోని కొచ్చిలో కొచ్చిన్ ఫిష్ యార్డ్ లిమిటెడ్ CSL ఇంటర్నేషనల్ ఫిష్ రిపేర్ ఫెసిలిటీ ISRF ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభిస్తున్నారు. భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన ఓడ మరమ్మత్తు పర్యావరణ వ్యవస్థ ISRF తో పాటు నిర్మించిన 310 మీటర్ల పొడవు గల డ్రై టాక్ భారతదేశ సముద్ర రంగానికి గేమ్ చేంజర్గా మారనుంది. దీనితో పాటు కొచ్చిలో 4,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన వివిధ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను కూడా PM నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్రధానమంత్రి కొచ్చికి చేరుకోవడానికి ముందు కేంద్ర ఓడరేవులు, నౌకాయానం మరియు జలమార్గాల శాఖ మంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ సన్నాహాలను పరిశీలించి ఈ ప్రాజెక్టులను సమీక్షించారు. राजा दशरथ के 4 पुत्रों से जुड़े हैं। ये सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले ही मुझे त्रिपुरायर के श्री रामस्वामी मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिला. महाकवि एळुचंद रचित मलयालम रामायण के कुछ छंद सुनना अपने आप में अद्भुत है. केरला के कई महत्वपूर्ण कलाकारों ने भी अपनी भव्य प्रस्तुतियां से मन मोह लिया. केरला वासियों ने वहां कला, संस्कृति और अध्यात्म का ऐसा वातावरण बना दिया जैसे पूरा केरला ही अवधपुरी है. आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में देश के हर राज्य की अपनी भूमिका है. भारत जब समृद्ध था, जब ग्लोबल GDP में हमारी भागीदारी. నాగాలాండ్లోని మేకోక్చుంగ్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ అధినేత రాహుల్ గాంధీ బుధవారం భారత్ జోడో న్యాయ్ యాత్రలో బైకర్లతో సమావేశమయ్యారు. నాగాలాండ్లో 4వ రోజు భారత్ జోడో న్యాయ్ యాత్ర పునః ప్రారంభం కావడంతో ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ రోజు మోకోక్చుంగ్ లో జరిగిన బహిరంగ సభలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ, నేను నా మతాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నించను. నేను నా మతం యొక్క సూత్రాల ప్రకారం నా జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నిస్తాను. అందుకే నేను ప్రజలను గౌరవిస్తాను. అహంకారంతో మాట్లాడవద్దు, ద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేయవద్దు. ఇది నాకు హిందూ ధర్మమని కాంగ్రెస్ ఎంపీ అన్నారు. ఈశాన్య భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు ఉన్నంత ముఖ్యమైనది అని మేము సందేశాన్ని పంపాలనుకుంటున్నాము. జనాభా తక్కువగా ఉన్నా పర్వాలేదు, కానీ ప్రాముఖ్యత కూడా అంతే ఉండాలని అన్నారు. ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ నాగాలాండ్ టు హ్యావ్ టు డ్రైవ్ త్రూ దీస్ రోడ్స్ ఇస్ ఇన్జస్టిస్ టు ద యంగ్స్టర్స్, టు ద ఓల్డ్ పీపుల్ ఆఫ్ నాగాలాండ్. నాగలిమనో Payarupa lemang ya tanga, yang upa kita nga asenuk lanora sushi, asenuk tangu tim kupa mangur aji sasabilang zer. It is a betrayal of the people of Nagaland. Ya asenuk asyuk zaba mabaran lir. How are we expected to bring a positive future to the young people of Nagaland with these routes? Ibama lemang tiaba yagi, iba tansanong nagalongar tangar manaba achung tutsaba tim lakong lir. You say that there are competitive exams in India. Asunoki India no competitive exam lir tamadeda lir. You say that, for example, the IIT is a competitive exam. Asunoki ayadil pa ibaya tutok ba exam galir tamadeda. How is it fair that to take the exam a Naga child has to deal with these roads,
while a child in another state does not. Tangalima nong India nong ID tangasasya asrbun lemang tasba itama malemang tiaya mali sakan naganong iba malemang tia nong cacar kadi itam tentok tok sebaji kota tesasasa. How is a Naga child who does not have electricity in his house supposed to compete with another child who has electricity in his house? Kasa naganong asenwa shiluk takar tulur parnuwa susi lir kutamasir asenwa man nisungdam malia susi naganong tenda nuwasa kuda tibla ulura lir. How can a Naga child whose parents cannot go to a hospital compete with a child whose parents can easily go to a hospital? Asenong naganong tenda nuwasa nuwa shiluk po mala muziki tongtater senendoktater saka timbaga muziki amatong tapa ipat sengdaji asenong kutasir aji menakse. That is what the Bharat Jodo Nyaya Yatra is. This road is injustice to the people of this town. Anongji ita mama economy nuwasang asal social nuwasang political justice adama asenlingiri iba yatra ya here. And the idea of the yatra is to bring attention of the entire country to the people of Manipur, to the people of Nagaland, to the people of Assam, to the people who are not part of the development that is taking place. Ibaya, pai, ibaya tra kibaya. Asunok, kupastit nung sa ita mama diano, karishi kang siya tim di malir, nanukatama, nanukitang ula doktor trabang nga, nanukatama, maungwa lir ko, tasin na ba, asir pi, kupatang uzitim, iba nung jibo, tukong sungtata, chimbizimajino, paya gyaro. 2 or 3 people are controlling the entire business system in the country. Asunok, inyang imbong, ajungwaji, tangkuba yalaner, ibabaja, salazizimajinong barolir. I want to ask the question, why none of India's leading companies is owned by a Naga? Asunok, tangar maji, asunok naganungya, ito mama company them karwa gider magider. You have Mr. Adani, you have Mr. Ambani. Asunok, Adanyo Ambani, ta naganungya iba maji kar adoktuder madoktuder. There are 500 of the biggest companies in India. Not one of them has a Naga leadership. Indiano, nuklang punguda si company tulu di balir, saka iba nungji naganungya, tasba tanada si katamali. How can you say you are running a fair system? Asunok, kutasir iba matia nungji asunok yasan tia tajung di ba pernarudetse. So that is the aim of the yatra. Anongji itam ama tangatetse asir inyakse machino timla lia iba yadreya tanzagar. And I also అనకాపల్లి జిల్లా యలమంచిలి నియోజకవర్గం తిమ్మరాజుపేట గ్రామ ప్రజలు ప్రముఖ చలనచిత్ర దర్శకుడు నక్కిన త్రినాథ్ మరియు సినీ యాక్టర్స్ ప్రసన్న కుమార్ బాలాజీలకు గ్రామ ప్రజలు పూల వర్షాలతో ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. తిమ్మరాజుపేట గ్రామంలో కూచిపూడి నాట్య ప్రదర్శన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. అనకాపల్లి అంటే నాకు ఎంతో అభిమానమని కొనియాడారు. గ్రామ ప్రజలతో డ్యాన్సులు చేసి పండుగ వాతావరణం కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మల్లా సురేంద్ర, శీలా జగన్నాథరావు, తిమ్మరాజుపేట పెద్దలు, మహిళలు, యువత తదితరులు పాల్గొన్నారు. 2 ఆడపిల్లలతో కాపురానికి వచ్చిన భార్య చూసి పరారైన భర్త, అత్త మామలు, ఆడపడుచు. వివరాల్లోకి వెళ్తే కాకినాడ రూరల్ మండలం సర్పవరం గ్రామం భవన్ నారాయణ స్వామి ఆలయం దగ్గర బీసీ కాలనీ సత్యమ్మ తాడిపిల్లి జనార్దన్ రావు భార్య దుర్గా దంపతుల కుమారుడు పిల్లి గీతా కిషోర్ 2019 సంవత్సరంలో సహపురానికి చెందిన పిల్లి సునీతలకు పెద్దల సమక్షంలో వివాహం జరిగింది. వీరికి 2 ఆడపిల్లలు కూడా పుట్టారు. ఇప్పుడు పిల్లలు నువ్వు వద్దంటూ 6 నెలలుగా ఇబ్బందులకు గురి చేయడంతో పుట్టింటికి వెళ్లి తిరిగి ఈరోజు ఉదయం ఇంటికి వస్తే వారు పరారయ్యారు. నాకు న్యాయం కావాలని నా భర్త, నా కుటుంబం, నా వాళ్ళు ఆమె ఉదయం నుంచి ఇంటి ముందు 2 పిల్లలతో ఉంది. తనకు న్యాయం చేయాలంటూ వేడుకుంటుంది. సుమిత అండి, మాది కైకోవల్ గ్రామం అని పెదపూడి మండలం. నాకు పెళ్ళి అయిందండి 2019 పెళ్ళి అయిందండి. సర్పవరం మండలం, సర్పవరం అండి. భావనరసమ్మ గుడి ఎదురుగుండా గుడి దగ్గర పిల్లి జనార్దన్ రావు వాళ్ళ అబ్బాయి అండి. పెళ్ళి అయినాక 2 ఆడపిల్లలు పుట్టారండి.
ఇప్పుడు వదిలించారని చూసుకుంటున్నాడని నాకు ఆ కాపురం కావాలని నేను వచ్చానండి. ఇంటికి వచ్చేలోకి అత్తయ్య మావయ్య ఉన్నారని, కానీ నన్ను చూసి తలుపులు వేసుకుని వెళ్ళిపోయారండి. పొద్దుననగా వచ్చాను, ఇప్పుడు వచ్చి రాలేదండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు నాకు న్యాయం చేయాలండి. మా ఆయన పేరు పిల్లి గీతా కిషోర్ అండి. ఇంతకుముందు ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేసేవాడండి. ఇప్పుడైతే ఖాళీగా ఉంటున్నారు. మరి ఏం చేస్తాను నాకైతే తెలియదండి. కేసులు గొడవలు నన్ను అవుతున్నాయి కానీ మట్టి వెళ్ళుకోవట్లేదండి. ఇప్పుడైతే నా భర్తతో ఉందామని నేను వచ్చేసానండి కాపురానికి. నన్ను లోపలికి అయితే రానివ్వట్లేదు. నేను ఉదయం 9:30కి వచ్చానండి. నన్ను చూసారండి, తలుపు వేసి తాళాలు వేసుకుని వెళ్ళిపోయారండి. ఇప్పుడు వచ్చి అయితే రాలేదండి. తాళరేవు మండలం పి మల్లవరం గ్రామంలో ముచ్చాలమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో అమెరికన్ ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు అసోసియేషన్ ట్రెజరర్ ధూళిపూడి సురేష్ సహకారంతో మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీలలో మొదటి బహుమతిగా మిక్సీ, రెండవ బహుమతి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ సెట్, మూడవ బహుమతి వాటర్ ఫిల్టర్, నాలుగవ బహుమతి కుక్కర్, ఐదవ బహుమతి కుక్కర్ ఇవ్వడంతో పాటు పాల్గొన్న అందరికీ బహుమతులు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంకు సహకరించిన ధూళిపూడి శేఖర్, పాలూరి రామకృష్ణ, అడబాల బాబీ, వలవల గోవిందు, నాగబాబు, కొమ్మిరెడ్డి రాజేష్, గాంధీలకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ధూళిపూడి వెంకటరమణ, విల్లు సత్యనారాయణ, అంబేద్కర్, దున్నా సుబ్రహ్మణ్యం, మురళి, దడాల సత్తికొండ, ధూళిపూడి సుబ్రహ్మణ్యం, ముత్యాల జయశ్రీ, రాధిక, శుభ, గంగా, పద్మ, పీతాని సత్యవతి, వెంకటపల్లి సత్యవతి, దున్నా సింహాద్రి, ఉంగరాల బిందు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆలయం వద్ద ప్రతి సంవత్సరం కూడా రంగవల్లి పోటీలు గ్రామం తరపున నిర్వహిస్తూ ఉంటాం. అందులో భాగంగా ఈ సంవత్సరం కూడా మహిళలందరికీ కూడా రంగవల్లి పోటీలు పెట్టడం జరిగింది. దానికి ముఖ్యంగా మాకు సహకరించిన అమెరికన్ ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆప్తా వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాం. అలాగే గ్రామస్తులు కూడా చాలామంది సహకరించారు, వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ప్రధానంగా ఈ పండగ వాతావరణం గ్రామాల్లో మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రోత్సహించాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే మగవారు అందరూ కూడా కోడి పందాలని గుండాట్లని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. మహిళలకి అయితే 3 రోజుల పాటు వంటలు చేసిన తర్వాత కాస్త ప్రశాంతత ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ విధంగా ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది. వీళ్ళని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రోత్సహిస్తాం. ఈ సంవత్సరం యాక్చువల్గా కబడ్డీ పోటీలు కూడా పెట్టాలి, కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల అది జరగలేదు. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ లోటు కూడా భర్తీ చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటాం. పల్నాడు జిల్లా కేంద్రమైన నరసరావుపేటలో బుధవారం ఉదయం కే రిడ్జ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ను భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పల్నాడు ప్రాంతంలో ఇంత పెద్ద స్కూల్ని ప్రారంభించడం తనకు గర్వంగా ఉందన్నారు. స్కూల్ యాజమాన్యం వ్యాపార దృక్పథంతో కాకుండా సేవా దృక్పథంతో పనిచేస్తూ విద్యార్థులను ఉన్నత శిఖరాలకు తీర్చిదిద్దాలని అన్నారు. స్కూల్ను స్థాపించిన కృష్ణవేణి గ్రూప్ డైరెక్టర్లను ఆయన అభినందించారు. కార్యక్రమంలో నరసరావుపేట పార్లమెంట్ సభ్యులు లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, మాజీ మంత్రి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ, వినుగొండ మాజీ శాసనసభ్యులు జీవి ఆంజనేయులు, సంఘం డైరీ చైర్మన్ ధూళిపల్ల నరేంద్ర కుమార్, విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్లు నాథాని వెంకటేశ్వర్లు, నల్లబోతుల వెంకట్రావు, ఇతర డైరెక్టర్లు, జనార్దన్ రెడ్డి, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. అనంతరం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొవాలి, అందువలన ఎక్కువ సమయం తీసుకొని నేను జీవితంలో అందరికీ సమయ పాలన చాలా అవసరం. రెండవది క్రమశిక్షణ ఇంకా అవసరం. మూడవది కష్టపడి పనిచేసేటికి అలవాటు. ఈ 3 ఉంటే జీవితంలో ఎంత ఎత్తుకైనా ఎదగవచ్చు. ఈ విషయాన్ని అందరూ గుర్తించాలి. పిల్లలు ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకుని దాని ప్రకారం నడుచుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. ఒక మంచి శుభ కార్యక్రమం సందర్భంగా చారిత్రాత్మక పట్టణమైన నరసరావుపేటకు రావడం, అది కూడా జిల్లా కేంద్రం అయిన తర్వాత మొదటిసారిగా ఒక మంచి విద్యా సంస్థకు ఇవాళ ప్రారంభోత్సవం చేయడం, పాత మిత్రులందరినీ కలుసుకోవడం చాలా సంతోషకరంగా ఉందని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను. విద్యా సంస్థ ప్రారంభించడం అనేది ఎంతో శుభకార్యం. గుడి ఎంత పవిత్రమైందో బడి కూడా అంత పవిత్రమైంది. గుడిలో జ్ఞానోదయ ప్రసాదానికి దేవుడు కొలువై ఉంటే బడిలో కూడా దైవ సమానులైన గురువులు మన శిష్యుల్లో జ్ఞానాంకురాలను నాటే పవిత్ర బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తుంటారు.
అందుకని ఈ విద్యా సంస్థ ఏర్పడడం అవుతుందో మనకంతా మంచి పరిణామం. వెంకట్రావు గారు వ్యాపార దక్షతతో సంపాదించిన దాన్ని మరింత పెంచుకుందామనే ఆలోచన కాకుండా ఈ ప్రాంతానికి విద్య, వైద్య అవకాశాలను కల్పించే ప్రయత్నం చేయడం వారికి, వారి యొక్క బృందానికి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. కౌశల్య సుప్రజ రామ అంటూ ఆదమర్చి నిద్రపోతున్న శ్రీరాముణ్ణి కర్తవ్యోన్ముఖుని చేయడానికి గురువు విశ్వామిత్రుడు మేలుకొలుపుతూ అన్న మాటలను మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. కౌశల్య తనడేనో రామ, సూర్యోదయం కాబోతోంది, మనుషుల్లో సింహం వంటి వాడివైన ఓ రామ త్వరగా లే, పవిత్రమైన కర్తవ్యాలు నిర్వర్తించాల్సి ఉందని ఆ శ్లోకం ఒక అర్థం. ఈ శ్లోకంలో ఎంతో అర్థం దాగి ఉంది. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి, మన పిల్లలకు కూడా తెలియజెప్పాలి. ఎంత గొప్ప సమర్థుడైన సకల గుణాభిరాముడైన రాముడిని కూడా కర్తవ్య ఉన్ముఖుని చేయడానికి గురువు ప్రేరణ, ప్రోత్సాహం అవసరమైంది. అలాగే మీ శిష్యులు ఎంత సమర్థులైన వారు ఉంటారు, కానీ ఆధునిక పోకడల వల్ల టీవీ, మొబైల్, ఫోన్ల వంటి వాటి యొక్క బాగా అలవాటు పడడం వల్ల సొంత ఆలోచనలు తగ్గిపోతున్నాయి, జడత్వం మనసులో వస్తుంది. టీవీ అవసరమే, సెల్ ఫోన్ అవసరమే, నెట్ అవసరమే, కానీ అవసరం నుంచి వాడితే అది ఒక మనం బానిసత్వానికి లాగా అలవాటు అయిపోతే ఎట్లుంటుందో ఆ విధంగా ఉంటుంది. దయచేసి అందరూ తల్లిదండ్రులు, పిల్లలందరూ దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ అలవాటు ఎట్టయిపోయిందంటే సొంత ఆలోచనలు మానేశారు. సొంత ఏది వచ్చినా మిషన్. ఎంత దూరం నరసరావుపేట నుంచి ఇక్కడ స్కూల్ తీసుకోండి, పర్లేదు, 1 year అయినా పర్లేదు, 1.5 year అయినా వాళ్ళు ట్రైన్ చేసేదానికి ప్రయత్నించండి. మీకు కుదిరినంత చేయండి. లేదు మా హెల్ప్ ఏమన్నా కావాలంటే తప్పకుండా పంపించండి. ఎందుకంటే మేము ఇప్పటికే మా వైపు నుంచి, విజ్ఞానం వైపు నుంచి చాలా స్కూల్స్కి ట్రైన్ చేస్తా ఉన్నాం. టీచర్స్ని ట్రైన్ చేసి వారికి పంపిస్తా ఉన్నాం. దానికేం మేము ఏమేమి ఛార్జ్ చేయట్లేదు. కాబట్టి మీరు తప్పకుండా వినియోగించుకొని మా యూనివర్సిటీకి పంపిస్తే తప్పకుండా ట్రైన్ చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా ఫ్యాకల్టీ, టీచర్స్ అందరినీ కూడా పంపిస్తాం. ఈ స్కూల్ బాగా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. బాగా జరిగితేనే ఈ టౌన్ ఇదంతా కూడా అభివృద్ధి చెందుతుందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద ప్రమోటర్స్ ఆఫ్ దిస్ స్కూల్. ఆల్ ద బెస్ట్, గుడ్ లక్. శిలాఫలకం వేసిన దళిత పేటలకు విముక్తి ఏది అంటూ పిఠాపురం ఎక్స్ కౌన్సిలర్ కండవల్లి సుబ్బారావు ఆరోపిస్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే, కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం 22వ వార్డ్ మాజీ కౌన్సిలర్ కండవల్లి సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ 23, 24, 25 మరియు 26వ వార్డులకు సంబంధించిన మురుగునీరు 22వ వార్డు దళితపేట కత్తులగూడెంకు చేరుకుంటుందని, లక్షల ఖర్చు పెడతానని శిలాఫలకాలు కూడా వేశారని, అవి కూడా శిథిలావస్థకు చేరాయని, లక్షల్లో వచ్చిన సొమ్ములు ఏమయ్యాయో తెలియదని, మా దళితుల పేట మాత్రం అభివృద్ధి లేదు సరికదా, మురుగునీరు అంతా ఇక్కడే చేరుకోవడం వల్ల వ్యాధుల బారిన పడి ఆసుపత్రి పాలవుతున్నారని ఆరోపించారు. తక్షణమే ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే అమరహరణ దీక్ష చేస్తానని దళితులు అంతా ఐక్యమై పోరాడతామని హెచ్చరించారు. నేను ఎక్స్ కౌన్సిలర్ని, 22వ వార్డు కౌన్సిలర్ని, కత్తులగూడెం ఎస్సీపేటలో 23వ వార్డు కాడి నుంచి 24వ వార్డు, 25వ వార్డు, 26వ వార్డు మొత్తం నీరంతా కూడా మా కత్తులగూడెం ఎస్సీపేటలోకి వచ్చి పడుతుంది. దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి డ్రైనేజీ పచ్చంగా 10 లక్షలు, మశాన పచ్చంగా 18 లక్షలు. ఈ బిల్లు పాస్ అయింది, చలపాలకం కూడా వేసారు. ఆ డబ్బులు ఏం చేశారో కూడా తెలీదు. ఇప్పుడు ఇంకా కట్టలేదు. గవర్నమెంట్ మారింది కానీ అది కూడా జగన్ గారు కూడా కట్టమని, డెవలప్ చేయమని చెప్పి ఎస్సీపేటలో కూడా డెవలప్ చేయమని చెప్పి పెట్టారు. అది కూడా ఏం చేయకుండా డబ్బులు మీ ఇష్టాధారం వాడుకుంటున్నారు. మీరు ఎన్న చర్య తీసుకుంటారని, లేదంటే ఆమరణ నిరాహార కూర్చోడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఎస్సీపేట నుంచి మీరు కుళ్ళి నీరంతా వచ్చి ఈ కరోనా టైంలో నానా రకాలుగా జబ్బులు వచ్చి పడుతున్నాయి. ఒక్కసారి వచ్చి చూసుకుని ఆ పని చేయండి. మీరు మా నిధులు వచ్చిన పాస్ అయిన నిధులు కూడా మీరు వాడి తెప్పేశారు. ఆ నిధులు సమాధానం చెప్పాలి. మీరు సమాధానం చెప్పిన ఎర్తలో మేము ఆమరణ కూర్చుంటాం. మేము మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గర ఉంటాను. జై భీమ్. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఆలమూరు మండల పెదపల్ల ఎస్సీపేట అంబేద్కర్ విగ్రహ ఆవరణలో కళాకారులు, మాల మార్టిస్టులు కళలు ప్రదర్శించారు. ఇందులో భాగంగా వారు ప్రదర్శించిన విన్యాసాలు చూపర్లను కనువిందు చేశాయి. ఒళ్ళు గగుర్పాటు గురి చేసే విన్యాసాలను వాళ్ళు ప్రదర్శించారు. నిల్చున్న చోటే స్థానికులు నిలబడి కళ్ళార్పకుండా తిలకించారు. 20 కేజీల నుంచి 100 కేజీల బరువు గల రాళ్లను పైకి లేపారు. నేటి తరం వారికి తెలియని
మాల మస్టీల ప్రదర్శన చూసిన యువత ఔరా అనుకున్నారు. పొట్టేలతో చేసిన విన్యాసాలను చూపర్లను ఆకట్టుకుంది. చూసిన స్థానికులు వారి వంతు సహాయంగా నగదు మాల మస్టీలకు అందజేశారు. కాకినాడ రూరల్ ప్రజలందరికీ అలాగే మా దండపంత ప్రజలకి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. నా పేరు మేడిశెట్టేసు, టీడీపీ కన్వీనర్ని. ఈవేళ కృష్ణ కళ్యాణ్ గారు కాకినాడ మాజీ శాసనసభ్యులు పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణమూర్తి గారు బుద్ధుల తనయుడు కృష్ణ కళ్యాణ్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. అలాగే ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా పలు కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. ఆర్టీసీ కాలనీలో పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది. అలాగే గైగర్పాడు దుర్గతల్లి గుడిలో పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది. అలాగే తదుపరి కార్యక్రమం దండపంతమైన మా స్వరగ్రామంలో ఈవేళ వృద్ధులకి నా ఆధ్వర్యంలో చీరల పంపిణీ సుమారుగా 100 చీరల పంపిణీ జరగడం జరిగింది. అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో నేను మరియు రాయుడు అనిల్ గారు ఎక్స్-ఎంపీటీసీ ఎంపీటీసీ గారు ఎక్స్-ఎంపీటీసీ రాయుడు అనిల్ గారు పాల్గొనడం జరిగింది. ముఖ్యంగా టీడీపీ జనసేన యువకుడు గిడ్డూడు శ్రీను పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ఎల్లవేళ జరగాలని మా కృష్ణ కళ్యాణ్ గారికి, అలాగే మా సత్యంతర గుడి మా సత్యంతర దైవాలు ఉండాలని, దీవెనలు ఉండాలని, అలాగే కలియుగ దైవం వంటి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు ఉండాలని, మా కృష్ణ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదగాలని ఆశిస్తూ ఆయన బాటలను మేము ఆయన వెనకాల ఉంటామని ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తామని, రేపు వచ్చేది మా గవర్నమెంట్ టీడీపీ గవర్నమెంటే, రేపు మా గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మరి ఉన్నంత కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తామని కోరుప్రదర్శిస్తాం. కాకినాడ రూరల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణ మూర్తి కుమారుడు యువ నాయకులు పిల్లి కళ్యాణ్ కృష్ణ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని టీడీపీ శ్రేణులు, కళ్యాణ్ యూత్ అభిమానులు కాకినాడ రూరల్ మండలంలో పలు చోట్ల కేక్ కటింగ్ నిర్వహించి వృద్ధాశ్రమంలో వృద్ధులకు భోజనాలు, పండ్లు, దుస్తులు పంపిణీ చేశారు. ఇందులో భాగంగా రమణయ్యపేట దండుపుంత ప్రాంతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కన్వీనర్ మేడిశెట్టి యేసు ఆధ్వర్యంలో కేక్ కటింగ్ నిర్వహించి కళ్యాణ్ చేతుల మీదుగా సుమారు 100 మంది మహిళలకు చీరలు, పండ్లు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా యేసు మాట్లాడుతూ యువ నాయకులు కృష్ణ కళ్యాణ్ జన్మదినాన్ని నిర్వహించుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉందని, రూరల్ నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణమూర్తి చేసిన కృషి నియోజకవర్గ చరిత్రలో నిలిచిపోయారని, భవిష్యత్ కాలంలో కృష్ణ కళ్యాణ్ తల్లిదండ్రులు రాజకీయ వారసత్వాన్ని తీసుకుని ప్రజానాయకుడిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని, ఇటువంటి పుట్టినరోజు వేడుకలు మరెన్నో జరుపుకోవాలని, రాజకీయంగా ఉన్నత పదవులు చేపట్టాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు కాల్లా శ్రీనివాస్, చెల్మాజీ, గుప్తా, రాయుడు, అనిల్, సతీష్, జి శ్రీను, అల్లు, సత్యబాబు, కేబుల్ బాబీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. కొచ్చిలో కొచ్చిన్ ఫిష్ యార్డ్ లిమిటెడ్ యొక్క కొత్త డ్రై డాక్ ISRF ను ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ. ఈ సాన్యం ఎంత ముఖ్యమో రాహుల్ గాంధీ నాగాలాండ్లోని మేకోక్చుంగ్లో ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. నరసరావుపేటలో కేర్ రిడ్జ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.